ماغدائیم تو سلطان دو عالم ہستی استو داریم تمنا شہدی لا مدد صدقہ مفتی اعظم تو شہید تیری کے ساتھ بطفیل مظہری ہو کرم اور التفات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الکریم التواب الرحیم الوہاب ومصور اسوار الانسان ملل۔ الحمدللہ الکریم التواب الرحیم الوہاب رب بالارباب ومسبب الاسباب ومصور اسوار الانسان من الماء والتراب واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ موصلۃ الی دار الثواب واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبی کرم عنصرہ وطاعت اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی، بغیر کسی تمہید کی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ میں سے جن جن لوگوں کو جو بھی درود پاک یاد ہے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ زور سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم والہ بارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگائیے، اب آواز بلند پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ النبی الامین وآلہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر، یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر، مجھے ہے خلد میں جانا درود پڑھ پڑھ کر۔ دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو، دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو، میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر۔ سبحان اللہ۔ شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں، شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں، میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، سبحان اللہ۔ حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ کر۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اور باواز بلند درود کا درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک۔ حضرات، ہندوستان کی راجدھانی دلی کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغین کی حیثیت سے جانے پہچانے والے تمام علماء اہل سنت والجماعت اسٹیج پر موجود ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ حضرت قاری الیاس صاحب قبلہ نے میرے بہت گہرے دوست کے حوالے سے مجھے دعوت دی، یہ فقیر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بیچ آ گئے۔ مجھے خوشی ہے کہ مدتوں بعد آبروئے صحافت اولاد غوث اعظم حضرت سید قیصر خاقان آج ان کی جلوہ گری اسٹیج پر ہے۔
साथ ही साथ में अपने मुशफ़िक़ व मेहरबान भाई हज़रत मौलाना अनवर अली साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कदम कदम पर इस शहर दिल्ली में मेरा साथ दिया। बस एक माहौल बनाइएगा। मैं नाते पाक, खालिस नाते पाक के एक दो अशार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह शेर बड़े नतीजे लाजवाब। जलसा का लहजा अल्लाह सलामत रखे। आमीन। और जनाब कासिम साहब जिस अंदाज में कलाम पेश किया, अल्लाह उनकी नुदरत ख्याली को भी दिन दूनी रात दूनी और ज़्यादा उरूज और तरक्की अता फरमाए। मैं नज़रों के सामने हमारे ये बावकार उलमा है, इसलिए एकदम खालिस नाते पाक का एक मतलब सुने। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग, क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग, जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खजरा का रंग। सुभान अल्लाह। जरा सा आप लोग भी साथ दीजिएगा तब मुझको समझ में आएगा। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग, जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खजरा का रंग। देख लो कुरान पढ़कर तुम शहे बतहा का रंग, देख लो कुरान पढ़कर तुम शहे बतहा का रंग, आंख माजागल बसर है बद्दोहा चेहरा का रंग। सुभान अल्लाह। आंख माजागल बसर है बद्दोहा चेहरा का रंग। और एक मतलब और याद आया है सैयद साहब किल्ला, एक मतलब और याद आया कि किस कदर होगा हंसी उनके रुखे ज़ेबा का रंग, किस कदर होगा हंसी उनके रुखे ज़ेबा का रंग, मलते हैं जिब्रील आंखें देख कर तलवा का रंग। सुभान अल्लाह। मलते हैं जिब्रील आंखें देख कर तलवा का रंग। और ये खुसूसी मतला उलमा की तरफ से आपकी खिदमत में कि काबा हो या के मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा का रंग, काबा हो या के मीना, अरफात मुज़दलिफ़ा का रंग। ज़रा सा आप लोग रंग में आइए तो मैं रंग दिखाऊं अपना। हाँ, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब के शहजादे भी यहाँ हैं, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। मुफ्ती फरहान साहब किबला, न जाने हिंदुस्तान के कितने स्टेजों पर हम लोगों ने एक साथ खिताब किया है। और मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ में तो हर साल हम लोग इकट्ठा रहते हैं। एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते हैं तो मैं मसला पेश कर दूं, बात खत्म हो जाए। काबा हो या के मीना, अरफात मुज़दलिफ़ा का रंग। आप अपना रंग जमाइए। काबा हो या के मीना, अरफात मुज़दलिफ़ा का रंग, सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर से अलग, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। हजरात, पोस्टर का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, अब दूसरा हिस्सा समाप्त करें। सुभान अल्लाह। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, क्या बात है। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। जरा और मोहब्बत से बोलिए, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में। वेलकम वालों, इस्तेकबाल करो, वेलकम करो इसका कि रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में। रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
حضرات، میں حضرت قاری الیاس صاحب کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جشن عید میلاد النبی کے ساتھ امام محمد رضا کانفرنس کا نام بھی جوڑ دیا. جی، بریلی آنے اور جانے میں دیر مت کرنا. آہا بریلی جانے اور آنے میں دیر مت کرنا، رضا کا جھنڈا اٹھانے میں دیر مت کرنا. سبحان اللہ. ہاں، دلی والوں، آپ ہندوستان کے دل ہو مگر اتنا کمزور دل مت رکھو. ہاں، بریلی آنے اور جانے اور آنے میں دیر مت کرنا، رضا کا جھنڈا اٹھانے میں دیر مت کرنا، اور جہاں بھی دشمن احمد رضا نظر آئے آہا تماچا اس کو لگانے میں دیر مت کرنا. حضرات، تھوڑی سی توجہ دیجیے. میں پورے پوسٹر کو نظر میں رکھ کر اور آپ حضرات کو نظر میں رکھ کر گفتگو کے چند لمحات آپ سے میں بطور احسان طلب کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں. اسٹیج پر اولاد غوث اعظم حضرت قیصر خالد صاحب بیٹھے ہیں. یہ وہ خانوادہ ہے جس کا 1400 سال پرانا نعرہ ہے. سبحان اللہ. حق ہے. ذرا ارباب اسٹیج اگر دعا دیتے اس گناہگار کو تو 4 مصرے پڑھ دیں. 1400 برس پرانا قاری صاحب، اس خاندان کا نعرہ ہے کہ آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا. سبحان اللہ. آیا نا. بس صرف اسٹیج والا. آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا. چوتھا مصرع آپ لوگوں کے لیے. آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا. اور سر آتی ہے نو کے نیزہ سے، شبیر کی صدا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اسلام بچ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور ایک دم تازہ ترین یا رسول اللہ. عیدگاہ میں بیٹھے ہیں، اس لیے تازہ ترین 4 مصرے سن لے کہ عاشقان مصطفیٰ کے ہے لبوں پر واہ واہ. واہ واہ. ذرا بولو تو سبحان اللہ. لڑا کے ہاتھوں کو بولو سبحان اللہ. عاشقان مصطفیٰ کے ہے لبوں پر واہ واہ، دشمنان اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں آہ. عاشقان مصطفیٰ کے ہے لبوں پر واہ واہ، دشمنان اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں آہ آہ. دعوت الیاس برکاتی پہ اس جلسے میں آج عاشقان اعلیٰ حضرت آ گئے ہیں عیدگاہ. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سیف اللہ علیوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قبلہ سید قیصر خالد صاحب کے قبلہ کے ذہنوں کی دیوار پر یہ الفاظ ایک فریم کی صورت میں، ایک توخرہ کی صورت میں لگے ہوئے تھے، جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا تھا. سبحان اللہ. بس سلامت رکھیے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھیے. حضرات، جلسے کا ایک نام جشن عید میلاد النبی. جی، میں بہت دھیرے دھیرے آپ تک پہنچ رہا ہوں. یقیناً کورونا کے بعد پہلی بار دلی آیا ہے یہ مولانا. ہاں، فرصت نہیں. جو بچ گیا وہی نہ آئے گا. جو بچ گیا وہی آئے. وہی آئے گا. ہم لوگ تو اتنے بھولے بھالے ہیں. ایسا ہے آپریٹر صاحب، دیکھیے ہم لوگ اللہ کا شکر ہے اہل سنت والجماعت والے ہیں. سبحان اللہ. ہم لوگ زمین تھوڑا سا یوٹیوبروں کو نقصان ہوگا. نہیں کوئی دقت نہیں ہے. کوئی دقت نہیں ہے حضرت. کوئی دقت نہیں ہے. سبحان اللہ.
खाली पब्लिक तो नहीं थी। बेपनाह मजमा है और लग रहा है कि वाकई ईदगाह है, लग रहा है वाकई ईदगाह है। बस हजरात धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहिएगा। असल मैं अक्सर पहले दिल्ली आता था, अब तो बहुत बीमार हो गया, शुगर का पेशेंट हो गया, नसों का प्रॉब्लम हो गया, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो बहुत परेशानियां होती हैं। इसलिए आज मैं बैठ के बोल भी रहा हूँ, न दिल्ली में आज तक मैंने बैठ के तकरीर नहीं की, मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं बैठा हूँ। एक जलसे में दिल्ली से मैं कलकत्ता जा रहा था, राजधानी से, मेरे सामने एक बड़ा खूबसूरत नौजवान लड़का बैठा था, एसी 2 टायर की सीटें थी, उसके अलावा कोई नहीं था। लगता था कि किसी मालदार बाप का बेटा है, इसलिए कि फटा हुआ जींस पहने हुआ था। ये भी एक निशानी है मालदारी की। हाँ बिल्कुल, इस दौरे हयात में ये भी एक निशानी है मालदारी की जी। अब वो अजब तरह की हरकत कर रहा था हजरत, वो बड़ा सा मोबाइल निकाल कर ऐसे 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 करके कोना में ऐसे टिपता था और 2 मिनट के बाद कहता था मजा आ गया। मैं एसी में भी पसीने पसीने, टेंशन दे रहा था मुझको। फिर ऐसे ऐसे करे, साइड में ऐसे ओके करे, फिर 2 मिनट के बाद बोले वाह, जिंदगी झूम उठी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे तो हमने कहा अरे बाबू क्या कर रहे हो, ये बेमतलब का एक बूढ़े आदमी को टेंशन दे रहे हो। बोला मौलाना साहब छोड़िए, ये हम लोगों का मामला। मैंने कहा उसको कुछ समझाओ ना, ताकि औरों को हम समझा सकें, औरों को समझा सकें। कहा मौलाना साहब क्या कीजिएगा, जब आप जिद कर रहे हैं तो बता दें, हम दिल्ली से चल रहे हैं बिहार बंगाल, तो जहाँ रहते हैं ना वहाँ हम किसी को चाहते थे। हमने कहा चलो ये व्हाट्सएप फेसबुक की दुनिया है, ऐसा मुमकिन है। बोला उसको छोड़ के आए हैं ना तो दिल नहीं लग रहा, तो यहाँ से हमने उसको SMS किया कि तुम्हारे बिना दिल घबराता है। उधर से उसने जवाब दिया कि मेरा भी यही हाल है। मैं एकदम टेंशन में खड़ा हो गया। मैंने कहा बे जो तुमने भेजा चला गया? बोला हाँ। बोला उसने जो मैसेज भेजा वो भी आ गया? बोला हाँ। हमने उतरना नीचे, उन लोगों को समझाना जो कहते हैं कि दरूद क्यों पढ़ते हो, ये मदीना कैसे जाएगा। अबे जब मासूक तक जा सकता है तो उम्मती का दरूद मुस्तफा तक क्यों नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। सुभान 5-10 मिनट मुझको सुनिए, उसके बाद मैं फिर आला हजरत पर भी बोलूंगा, आप पर भी बोलूंगा। 5-10 मिनट मुझे सुनिए आपसे। मैं सीरत का एक गोशा पेश कर रहा हूं। हजरत सैयदा हलीमा सादिया, एक दुखियारी, एक मुफलिस, परेशान हाल, भूखी औरत उन औरतों के साथ इकट्ठा हो गई जो शहर मक्का में बच्चों को गोद लेने जा रही। सवारी इतनी कमजोर, सीरत सुनो दिल्ली वालों, इतनी कमजोर कि कभी वो जानवर हलीमा को उठाए और कभी हजरत हलीमा उस जानवर को धक्का दे। जब हजरत हलीमा शहर मक्का पहुंची तो शहर मक्का आने वाली तमाम औरतें बड़े बड़े घरों के बच्चों को गोद लेकर मक्का से निकल रही थी। रोती बिलखती दुखियारी औरत ने कहा बहनों क्या तुमने सारे बच्चों को गोद ले लिया? हजरत हलीमा सादिया को उन औरतों ने कहा नहीं बहन, एक यतीम बच्चा है जिसे हमने छोड़ दिया है। नसीहा अच्छा है, ये यतीम बच्चा किस घर में है? मक्का के लोगों ने कहा कि वह अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। हजरत हलीमा आई, तारीख बताती है कि मेरे नबी का रुख इस तरफ है। हजरत हलीमा इधर से आ रही। जैसे ही पैगंबर रसूल पाक पर के करीब हजरत हलीमा आई तो मेरे नबी ने अज खुद करवट बदल दिया। सुभान। और नजरों से नजरें मिलाकर कहा हलीमा उठा ले, कागज पे तारीख लिखने वाले यही लिखेंगे कि मुस्तफा को हलीमा ने उठाया, मगर जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे कि हलीमा ने मुस्तफा को नहीं उठाया, मुस्तफा ने हमेशा के लिए हलीमा को बंद कर दिया है। सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। गोद लेके चली है, एकदम जल्दी जल्दी सुनिए, गोद लेके चली। जब तक मक्के के दरो दीवार के साए में थी टेंशन नहीं था, इसलिए कि इतना खूबसूरत बच्चा हजरत हलीमा ने देखा ही नहीं।
پتا ہی نہیں، لیکن در و دیوار سے نکلی تو ڈر ہوا کہ کہیں دھوپ کی شدت اس بچے کے چہرے پہ اثر نہ کرے، تو حضرت حلیمہ نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، لیکن ابھی رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ آسمان اور میرے نبی کے بیچ بادل کا ٹکڑا آیا اور سایہ کرتا چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دھیرے دھیرے اپنے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کیجیے۔ حضرت حلیمہ اپنی گود میں لے کر رسول کائنات کو اپنی نیم مردہ سواری پر بیٹھ گئے، جسے دھکا دینا پڑ رہا تھا، رسی کا جھٹکا دیتے ہی وہ ہواؤں سے بات کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اور 2 گھنٹہ پہلے جتنی عورتیں نکلی تھی، سیکنڈوں میں سب کو اوورٹیک کر کے حضرت حلیمہ آگے نکلی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کافرہ عورتوں نے کہا، حلیمہ ارے یتیم بچے کے گھر میں کتنا پیسہ ملا کہ تم نے نیا جانور خرید لیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے چلتے چلتے کہا، بہنوں ہم نے جانور نہیں بدلا ہے، بس بیٹھنے والا بدل گیا، سبحان اللہ، سوار ہونے والا بدل گیا۔ حق ہے، حضرت حلیمہ نے اپنی گود سے میرے نبی کو اتارا بھی نہیں، گود میں لیے لیے زمین پر اپنے قدم کو رکھا۔ زمین سے ایک سبزہ نہیں اگا تھا، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھے۔ جیسے ہی اپنے قبیلے کی زمین پر حضرت حلیمہ کھڑی ہوئی، تمام جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ زمین سے سبزوں کا نکلنا شروع ہو گیا۔ بول دیجئے نا، سبحان اللہ۔ محبت سے بولیے۔ میں راجدھانی میں آیا ہوں، مجھے ٹھیلا گاڑی چلانے کا شوق نہیں ہے، بس آپ بولتے جائیے میں بولتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے گھبرا کر کہا، بیگم یہ کیا ہے؟ بولا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ سبحان اللہ۔ رات کو حضرت حلیمہ باہر نکلی، انسانی ضرورت کے ناطے۔ اب تو فیشن بدل گیا، اسٹائل بدل گیا، سب چیز گھر میں میسر آ گئی، ورنہ پہلے کے لوگ کھاتے تھے گھر میں اور جاتے تھے باہر۔ اشارہ سمجھنا آپ کا کام۔ اب آج کا آدمی کھاتا ہے باہر، جاتا ہے گھر میں، جاتا ہے گھر میں۔ بے شک۔ ذرا سا بھی خیال بدلتے دیر نہیں لگتی قاری الیاس صاحب۔ پہلے کے سیٹھ ساہوکار اپنے دروازوں پہ آدمی رکھتے تھے کہ کتا نہ گھس جائے، آج کا مالدار دروازوں پہ کتا رکھتا ہے کہ آدمی نہ گھس جائے، آدمی نہ گھس جائے۔ حیران و پریشان حضرت حلیمہ بھی رات کو انسانی ضرورت کے ناطے نکلی، نظر آسمان سے پھسل گئی، آج زمین سے پھسل کر آسمان پر گئی، تو آسمان کو جو چاند تھا اسے کر رہا تھا۔ اب اس کے آگے بھی دلی والوں کچھ بولنا ہوگا کیا؟ سبحان اللہ۔ ایسے ایسے کر رہا ہے، گھبرا گئی، جسم کو تھام لیا، کہا ارے لگتا ہے کوئی قیامت آنے والی ہے، کوئی بلا، کوئی قہر کا نزول ہونے والا ہے۔ آسمان کا چندرما اتنا حرکت میں، اتنا متحرک کیوں، اتنی حرکت میں کیوں؟ نظر پھسل کر میرے نبی کے جھولے پہ پڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا کہ مکے کا یہ بچہ جیسے جیسے ہاتھ ہلا رہا ہے، ویسے ویسے آسمان کا چاند ہل رہا۔ سبحان اللہ۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی، کل کا دن آ گیا، کل کا دن آ گیا۔ حضرت حلیمہ بیٹھی ہیں، پڑوس کی ایک عورت کلیجہ پیٹتی آئی، بہن میں برباد ہو گئی، میں تو تباہ ہو گئی۔ بولا کیا ہوا؟ بولا تم جانتی ہو آج سے 13 سال پہلے میرا شوہر مر گیا، اور جس وقت میرا شوہر مرا میرے پیٹ میں اس کا 6 مہینے کا حمل تھا۔ 3 مہینے کے بعد بڑے خوبصورت سے بیٹے کو میں نے جنم دیا، عرق حیات کو دودھ کی شکل دیکھ کر میں اپنے بچے کی پرورش کرتا رہا، اور اس کی ایسی نشو و نما ہوئی کہ اب اس کی رگیں پھڑک پھڑک کر کہتی تھی کہ میری بیچارگی کی وہ لاٹھی ہے، میری امیدوں کی شمع اس کی جوانی کے اندر ہے، اس کا جو ہے اس کا بھولا پن جو ہے نکھر نکھر کر اب سامنے آ رہا تھا۔ دلی والوں استقبال کرنا سیف اللہ علیمی کا بہن کیا بتاؤں، 3 مہینے پہلے نہ جانے میرے بیٹے کو کون سا روگ لگا، کون سی بیماری لگی ہے کہ میرا بیٹا پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ اے بہن لات و عزا کی قسم، آج جب میں نے بستر پر اس بچے کو لٹایا اور اوپر سے چادر ڈالا تو میرا بیٹا نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ دھاڑے مار کر وہ عورت رو رہی ہے، اے حلیمہ ہاتھ جوڑتی ہوں، تو گاؤں گاؤں جاتی ہے، تو نگر نگر جاتی ہے، شہر شہر جاتی ہے، محلہ محلہ جاتی ہے، بچوں کو دودھ پلانے کو لاتی ہے۔ اگر اے حلیمہ کسی ڈاکٹر کا پتہ ہو تو میرے مرے ہوئے بیٹا کو زندگی دے دے اور نیم مردہ کو حیات کا مژدہ دے دے تو بہن میں تیرا شکر گزار رہوں گا۔ حضرت حلیمہ نے آنکھیں بند کی ہے، مکہ کی صبح نظر میں ہے، سواری کا تیز دوڑنا
दौड़ना निगाहों में है, बादल का टुकड़ा निगाहों में है, जानवरों के थमों में धूप का आना निगाहों में है, जमीनों की कोख से सब्जा का निकलना निगाहों में है, रात को आसमान का चाँद मुतहर्रिक है, ये मंजर भी निगाहों में है, मुस्तफा जाने रहमत का हाथ जुम्बिश में है, ये भी निगाहे हलीमा में है। अचानक कहती है बहन घबरा मत, मैं एक चीज ला कर देती हूँ, जैसे भी अपने बच्चे को किसी भी तरह 2-4 कतरा पिला दे, मेरा दावा है कि शाम का सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदानों में दौड़ने लगेगा। कब अगर ऐसा कोई सामान है तो मुझे दे दे, मैं हयात भर तेरी नौकरानी करूंगी और मैं तेरी नौकरानी तेरी कमीज बनकर रहोगी। हजरत हलीमा वेलकम वालों घर में जाती है और लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आती है, जैसे भी पटक उटक कर अपने बच्चे को 2-4 कतरा पिला, शाम का सूरज डूबने से पहले हयात की तमाम रंगतें तेरे बेटे के वजूद में समा जाएंगी। वो औरत लेकर गई है, न जाने कैसे कैसे पिलाया है, चंद कतरे पिलाया है, अभी शाम नहीं हुई है, अभी दोपहर का वक्त है। अचानक वो औरत दौड़ती दौड़ती आ रही है, ए बहन सच सच बताना, तुमने पानी में कौन सा जादू किया था? बोला क्या हुआ बता? क्या तुमने शाम का तस्करा किया था कि तेरा बेटा शाम तक ठीक होगा, मगर अभी दोपहर में मेरा बेटा सेहतमंद होकर तुम्हें सलाम करने आ रहा है, तुम्हें सलामी देने आ रहा है। बहन तुमने पानी में कौन सा जादू किया? तो हज़रत हलीमा कहती है, ऐ बहन मैंने कोई जादू नहीं किया, कल मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पांव धोकर तेरे बेटे को पिला दिया है, औलाद को पिला दिया है। और ये जब खबर बरेली पहुंची है तो इसके रसूल का मुजस्समा इमाम अहमद रजा का कलम चला तो बरजस्ता लिखा कि जिसके कदमों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हज़रत मुस्तफ़ा जश्न ईद मिलादुन नबी इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे बहुत बड़ी नेमत है ये, या रसूल अल्लाह कहना सबके बस की बात नहीं है। जी जी, सबके बस की बात नहीं है। इस्लाम की तारीख की पहली बाज़ाब्ता जंग है बद्र। जैसे ही जंग शुरू हुई, चंद मुसलमान मुजाहिद ने अपने सर पे लोहे की टोपी डाली। जैसे ही उन्होंने लोहे की टोपी डाली, हजरत अबू बकर घबरा गए, पसीने पसीने दौड़े हैं रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में। कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा मसला हो गया। बोला क्या? बोला हमारे दोस्त हमारे भाई 313 तो हैं, उसमें से चंद ने लोहे की टोपी पहन ली है। बोला क्या मतलब? कहा अब तो उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा। जब घमासान की जंग होगी और हम एक दूसरे में समा जाएंगे तो पता नहीं चलेगा इस टोपी के भीतर हमारा माल है कि काफिरों का माल है। डर है कि कहीं मेरी तलवार से मेरा भाई न काटा जाए। या रसूल अल्लाह एक कोड दिया जाए, एक आईडी दिया जाए ताकि हम अपने भाई को पहचाने। मेरे नबी ने सेकंडों में कहा अबू बकर मुजाहिदीन को कह दो वो तलवार चलाते रहे, अल्लाह अकबर कहते रहे, तलवार चलाते रहे, अल्लाह अकबर कहते रहे। जरा एक बार कह दो ना, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, लगा के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, तलवार चलाते रहे, अल्लाह अकबर कहते रहे। उस वक्त से लेकर ग़ज़वे तबूक तक जितनी जंगें लड़ी गई है, हर जंग में मुसलमानों का कोड यही है, तलवार चला रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। मगर नबी के विसाले ज़ाहिर के बाद हमारी जमात में से एक जमात पैदा हुई जिसने कहा हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, मगर ज़कात नहीं देंगे तो दुनिया के पहले
مفتی نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور حضرت خالد ابن ولید جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے لیے میدان جنگ میں گئے اور اسلامی تہذیب کے مطابق تلوار اٹھا کر جیسے ہی کہا اللہ اکبر، تو دشمنوں نے بھی اللہ اکبر کہا، مخالفین نے بھی اللہ اکبر کہا۔ وہ ہم سے کٹ کر گیا تھا، وہ ہماری برادری سے چھٹ کر گیا تھا، ٹوپی ہماری طرح، ہماری طرح، چہرہ ہماری طرح، رہن سہن ہماری طرح، کردار ہماری طرح، وہ ہم سے کٹ کر گیا تھا، اس نے بھی اللہ اکبر کہا۔ تو خالد ابن ولید نے جنگ روک دیا اور دنیا کے پہلے مفتی کی بارگاہ میں فتویٰ کیا، حضور ایسا معاملہ ہے، کل تک کافر اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، دشمن اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، مگر آج دشمن بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ میری برادری سے کٹا ہے۔ تو دنیا کے پہلے مفتی نے فتویٰ دیا، اے ولید کے بیٹے خالد، آج سے میدان جنگ میں اللہ اکبر بھی کہو اور یا رسول اللہ بھی کہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم امام احمد رضا کانفرنس علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ، یا رسول اللہ بھی کہو۔ کم سے کم سمجھ میں جو آیا بول دو، اب اس کی آگے میں کیا وضاحت کروں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ الزام ہے کہ یہ نعرہ اعلیٰ حضرت نے دیا، جی نہیں، یہ نعرہ تو ابو بکر صدیق نے دیا۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، بولیے اور پیار سے بولیے نا سبحان اللہ۔ اور ابو بکر غیر خیر نتھو خیرے کا نام نہیں ہے، ابو بکر رسول کی محبت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو۔ ابو بکر نبی کی محبت کا نام ہے، نبی کی چاہت کا نام ابو بکر بے شک حق ہے۔ جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، چھٹا دن تھا، حضرت ابو بکر ملک شام کا سفر ترک کر کے مکہ آئے۔ عرب کے کافروں نے کہا ابو بکر تیرے دوست نے ایسا کیا، کہا بعد میں گفتگو ہوئی۔ جانور کو کھونٹے میں باندھا، سیدھے نبی کے گھر گئے۔ ابھی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کا لفظ عالم وجود میں نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا خدیجہ الکبریٰ میرا دوست کہاں؟ حضرت خدیجہ چیخ مار کر رونے لگی۔ ابو بکر اعلان نبوت کے بعد مکہ والوں نے تیرے دوست کو اتنا ستایا کہ آج روتا ہوا اس پہاڑ کے اوپر گیا ہے۔ حضرت ابو بکر پہنچے، بس جملے آپ سنیں اور اس کا جواب دیں گے آپ۔ حضرت ابو بکر پہنچے، جب پہنچے ہیں تو شام کا وقت ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے نا، آپ لوگ توجہ میں ہے نا۔ میرے نبی نے آرام کے لیے پاؤں ایسے اٹھا دیا، پتھر کی چٹان سے ٹیک لگا لیا، مغرب کی طرف جدھر سورج ڈوب رہا ادھر تلوار۔ حضرت ابو بکر جب اس منزل پہ پہنچے تو ایک نظر سورج کو، ایک نظر طلبہ کو، ایک نظر سورج کو، ایک نظر طلبہ کو، ایک نظر سورج کو، ایک نظر طلبہ کو۔ 12 بجے تک یہی بولتا رہ جاؤں گا، سبحان اللہ نہیں کہیے گا۔ ایک نظر سورج کو، ایک نظر طلبہ کو، ایک نظر سورج کو، ایک نظر طلبہ کو۔ دیکھتے دیکھتے کا سورج تیری روشنی سے میرے یار کا طلبہ نہیں چمک رہا ہے، میرے یار کے طلبہ سے تیرا چہرہ چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ جیسے ہی قریب گئے حضرت، میرے نبی کھڑے ہو گئے، میرے نبی کھڑے ہو گئے۔ یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سبحان اللہ، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ابے جب امت کے لیے نبی کھڑا ہو سکتا ہے تو نبی کے لیے یہ امتی کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے گا، محبت کے نام پر تاج محل بنانا آسان ہے، فیس بک پر دل لگا کر ماں باپ کو بلیک میل کرنا آسان ہے، بہت آسان ہے، مگر عشق کی بنیادوں میں عقیدتوں کا لہو ڈال کر محبتوں کا بلند مینار قائم کرنا آسان نہیں، آسان نہیں۔ ہم لوگ تو بہت بھولے بھالے آدمی، بہت بھولے بھالے، یہ بات کی بات ہے۔ جیسے ہی نبی کھڑے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا، حضرت ابو بکر کے کاندھے پہ رکھا، ہاتھ رکھتے ہی حضرت ابو بکر تھر تھر کانپنے لگے۔ دلی ہے، مجھ کو تشریح کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تھر تھر کانپنے لگے۔ نبی نے اپنا ایک قدم آگے بڑھایا اور حضرت ابو بکر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔
बायां हाथ पीठ पे रखा, तवज्जो देंगे, बायां हाथ पीठ पे रखा, थपथपा के कहा। अब उलमाए किराम इस जुमले की अजमतों को सराह दे तो मैं कामयाब हो जाऊं। पीठ पे हाथ रख के थपकिया दी, अबू बकर मेरा ही नाम रहमतुल्लिल आलमीन है, घबराओ मत, मैंने सिर्फ यहीं पे तुम्हें करीब नहीं किया है, जिंदगी में भी तू मेरे साथ है और हयाते जाहिर के बाद मेरे गुंबदे खजरा में भी तू मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आई बात आई गई होगी, मेरे नबी ने हजरत अबू बकर की कलाई पकड़ ली। नौजवानों साथ देना, साथ देना। बहुत माँ बाप को ब्लैकमेल कर रहे हो, बहुत कर रहे हो। क्या तुम्हारे खून में तुम्हारी पसंद नहीं है कि गैरों के लहू में अपनी मोहब्बत तलाश कर रहे हो? क्या तुम्हारे घरों में हुस्न का मीनार नहीं है कि गैरों की झोपड़ी में और कुफ्र ज़दा माहौल में तुम हुस्न की शमा तलाश कर रहे हो? अरे हम चेहरों की चमक पे जाने वाले नहीं है, हम तो गुंबदे खजरा के उजाले पर जान देने वाले हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फेसबुक पर दिल लगाकर माँ बाप को ब्लैकमेल करना आसान है, आई लव यू का नारा लगाना आसान है, मगर मोहब्बत किसको कहते हैं देखो देखो। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर की कलाई पकड़ी, रोते हुए कहा, अबू बकर मक्का वाले इतना जुल्म कर रहे हैं, मेरा दिल कह रहा है कि मुझे एक न एक दिन मेरा खुदा मुझे मक्का से हिजरत का हुक्म देगा। ए अबू बकर, जिस दिन भी हुक्म आएगा ना, मैं वादा करता हूं सबसे पहले तेरे घर आऊंगा। एक जुमला से चला गया, अब आप इस्तेमाल करने के मूड में आइए तो मैं अगला जुमला बोलूं। इस्तेमाल करने के मूड में आइए। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस के माहौल में आप बैठे हैं और ईदगाह में बैठे हैं, ईदगाह में बैठे हैं। आज इसको इसके आला हजरत के रंग में रंग दीजिए, इसके आला हजरत के रंग में रंग दीजिए। हजरत अबू बकर की कलाई पकड़ी, का सबसे पहले मेरा वादा है कि तेरे घर आऊंगा। सुभान अल्लाह बोलिए। अब यहां से आपका बोलना काम है, मेरा काम इशारा है। कारी लियाज साहब किबला और मुफ्ती फरहान साहब किबला, मैं दुआओं का तालिब हूं। तमाम उलमाए किराम मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे बड़े हैं, इनकी लबकुशाई हो जाए तो मेरी इज्जत अफजाई हो जाए। हाँ, बस मैं इनके साथ साथ हूं। 1 साल हो गए हजरत अबू बकर को ईमान लाए, मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। 2 साल आ गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 3 साल आ गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 4 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। 5 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 6 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 7 साल हो गए ईमान लाए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 8 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 9 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। फेसबुक पर आई लव यू कहने वालों, कम से कम सच्ची मोहब्बत की तो दास्तान पे सुभान अल्लाह बोल। हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलो। 10 साल हो गए हजरत, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 11 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 12 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। जब हिजरत ईमान लाए 13वां साल आया, तब मेरे नबी के पास हिजरत का हुक्म आया। और जब हिजरत का हुक्म आया, अब ईदगाह में आने वालों आज बता दो कि इज्तिमाइयत किसको कहते हैं। हिजरत का हुक्म आया, मेरे नबी ने कपड़े को पकड़ लिया कि इसकी आवाज सुनकर दुश्मन पीछा न करे। सांसों के सांसों को काबू में कर लिया कि उसकी आवाज को सुनकर दुश्मन ताकुब न करे। पैरों की चाप को मध्यम कर लिया कि कहीं उसकी आवाज सुनकर दुश्मन पीछा न करे। यानी सिमटे रात के सन्नाटे में हिजरत का हुक्म पाने के बाद मक्का की मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए मेरे पैगंबर रात के सन्नाटे में जैसे ही हजरत अबू बकर के दरवाजे पर कदम रखते हैं, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोल दिया तो नबी ने घबरा कर अबू बकर, मैंने आवाज नहीं दिया, सांसों को बुलंद नहीं किया, कपड़ों की सरसराहट नहीं होने दिया, पैरों की चाप बुलंद नहीं होने दी, मैंने पुकारा नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि तेरे दरवाजे पर तेरा नबी आ गया? तो हजरत अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह, कसम है पाक परवरदिगार की, तेरा
बरस पहले आपने कहा था कि जब हिजरत का हुक्म मिलेगा सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। खुदा गवाह है, अबू बकर आज तक सोया ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नस्रते आला हजरत फैजाने गौसे आजम हुस्न मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। इस दौरे हयात में आला हजरत हमारे मुहाफिज का नाम। कौन आला हजरत? जो हिंदुस्तान के हर तबके के लोगों की जरूरत का नाम। अल-जामिअतुल अशरफिया के सदरुल मदरसीन हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मुहद्दिस मुफक्किर हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी रहमतुल्लाह अलैह के पास सुभान अल्लाह बरेली शरीफ से फतावा रज़विया के दूसरे हिस्से का नुस्खा गया कि इसको तरतीब देकर अशात के लिए भेजा जाए। हजरत हाफिज अब्दुल रऊफ उस आलिम दीन का नाम है जिनको देखकर हाफिज मिल्लत फरमाते थे कि अगर मुबारकपुर वाले पैसा खर्च करें तो अब्दुल रऊफ अशरफिया के छत से हेलीकॉप्टर बना के उड़ा सकता है। फतावा रज़विया के जिल्दे दोम की तरतीब और इशात के लिए भेजा। जब सारा काम अपने मरहलों से गुजर कर फतावा रज़विया की जिल्दे दोम प्रेस में चली गई, तब हजरत हाफिज अब्दुल रऊफ साहब ने अखबार में खबर छपवाई। आला हजरत की तस्नीफ फतावा रज़विया की जिल्दे दो तबाक की मंजिल में है। जिन हजरात को ये किताब चाहिए जुमले सुनिएगा, सुभान अल्लाह बोलिएगा और बिलखुसूस उलमाए किराम इस पे सुभान अल्लाह कहेंगे। जिन हजरात को ये किताब चाहिए 12 रुपया मनी आर्डर भेजकर फतावा रज़विया की जिल्दे दोम को बुक करे। तारीख गवाह है, पहला ऑर्डर जो अल-जामिअतुल अशरफिया में 12 रुपये का गया था वो किसी अपनों के घर से नहीं किया था, वो दारुल उलूम देवबंद से गया था। यानी अहमद रजा उसका नाम है जो हमारा तो मुहाफिज ही है मगर हमारे मुखालिफिन की जरूरत का भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हमारे मुखालिफिन की जरूरत का भी नाम है आला। वाह 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 बेशक। आला हजरत है तो सीधी सी बात समझ। आ जाइए, साइड हो जाइए ना, ज्यादा दिक्कत है, साइड हो जाइए। हाँ, आप सुभान अल्लाह बोल दें। सुभान अल्लाह। मैं अपने काम में लगने वाला हूँ, आप सुभान अल्लाह बोल दें। हाँ। अंसारी, पठान, जुल्हा, दुनिया, मंसूरी, सब्जी फरोश, इदरीसी, सुलेमानी, अगर हम बोलें कि मैं ये हूं तो मुफ्ती फरहान समझे कि मैं फलां हूं, सैयद साहब समझे कि मैं फलां हूं, उलमा समझे कि मैं अंसारी हूं, पठान हूं, शेख हूं, दुल्हा हूं। ये हजरत हुए जो मेरे बताने पर मेरे नसब को जाने वो हजरत हुए। अब जो बगैर बताए जान जाए ये कौन है वो आला हजरत होता है। सुभान अल्लाह, आला हजरत होता है। और आला हजरत की खूबी यही है कि औलाद रसूल को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मैं औलाद रसूल हूँ। बेशक। नजरों के सामने आ जाए तो मेरा रजा कहता था ये मेरे नबी का चमन का गुल है। सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह बोल। सुभान अल्लाह। अब मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ जो जरूरी है, सिर्फ तकरीर मत सुनिए, कुछ पैगाम भी लेके जाइए, पैगाम भी ले जाइए। और जहां तक मेरे नबी की आमद और उनकी रहमत का सवाल है तो मेरा नबी तो सरापा रहमत है। बोल दीजिए मेरे नबी का कोई जवाब है? नहीं है। मेरे नबी का कोई जवाब
لاجواب ہے آپ. میرے نبی کا کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب. بس ایک جملہ، علماء کرام مسکرا دے تو میں سمجھوں کامیاب ہو گیا. دیکھیے میں نے جو پہنا ہے یہ ٹوپی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ٹوپی. سید صاحب نے جو پہنا ہے یہ بھی ٹوپی. یہ بھائی جو پہنے یہ بھی ٹوپی. حضرت جو پہنے یہ بھی ٹوپی. مگر اس کو کہتے ہیں رامپوری، اس کو کہتے ہیں گول. مفتی فرحان نے جو پہن رکھا اسے کہتے ہیں برکاتی. حضرت نے جو پہن رکھا ہے اسے کہتے ہیں افغانی. ہم نے جو پہن رکھا اس کا بھی کوئی نام ہوگا، مگر سب کی حقیقت ایک ہے، سب ہے ٹوپی. سب ہے ٹوپی، نام الگ الگ ہے. دلی والوں استقبال کرو، 3 سال کا گیپ ہے، نام سب کا ٹوپی، حقیقت سب کی ٹوپی، نام الگ الگ. اب میں بول رہا ہوں، اب صرف سید صاحب مسکرا دے میں کامیاب. پانی 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 اگر آسمان سے زمین پر گرے بارش ہے، یہی پانی زمین سے آسمان پر جائے وہ بھاپ ہے. اگر یہی پانی آسمان سے جمع ہوا گرے اولا ہے. یہی پانی اگر زمین پر گر کر جم جائے تو برف ہے. یہی پانی اگر گر کر بہہ جائے تو نہر ہے یا دریا ہے. وہی پانی گر کے اگر اکٹھا ہو جائے تو نہر یا پوکھر یا تالاب ہے. وہی پانی اگر سوراہی سے نکلے سوراہی کا پانی فریج سے نکلے فریج کا پانی جگ سے نکلے جگ کا پانی گھڑا سے نکلے گھڑا کا پانی اور گھڑا کا پانی اوکے کا پانی. وہی پانی اگر آنکھ سے نکلے آنسو کہتے ہیں. وہی پانی بغل سے نکلے پسینہ کہتے ہیں. وہی پانی پھلوں سے نکلے عرق کہتے ہیں. وہی پانی پھول کی پتی سے ٹپکے اسے شبنم کا قطرہ کہتے ہیں. وہی پانی اگر اسماعیل کے قدم سے نکلے تو آب زمزم ہوتا ہے. مصطفیٰ کی انگلی سے نکلے تو آب رحمت ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت مصطفیٰ جان رحمت. سبحان اللہ. جواب ہی نہیں ہے میرے نبی. بہت خوب. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں. آپ جہاں بیٹھے ہو اس جگہ کی اہمیت کو بھی سمجھو، اپنے آپ کو بھی سمجھو، اور میری طرف سے عقیدتوں کا پیغام لے کر جاؤ. پیغام میری تعریف کرو مت کرو، لیکن اپنے گھر میں جا کر اپنا محاسبہ کرو کہ تم کیا تھے، تم کیا ہو گئے. سوچو، آپ نے کبھی اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھا تو 1000 بار، مگر کبھی غور سے دیکھا کہ بغیر پڑھے لکھے کتنی بڑی سائنٹسٹ کا وہ عورت، بغیر اسکول میں گئے ہوئے کتنا اس کا درجہ اعلیٰ ہے کہ امریکہ سلام کرتا ہے، چائنا والا اس کے